ረቢዑል አወል የሚባለው ወር ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶስት ክስተቶች የተከሰቱበት ወር ነው። አንደኛው ነቢዩ የተወለዱበት ወር ነው። ሌላኛው ነቢዩ ሂጅራ ያደረጉበት ወር ነው። ሌላኛው ነቢዩ የሞቱበት ወር ነው። ጠለዐል በድሩ ዓለይና ሚን ሰኒየቲል ወዳዕ ወጀበ ሽክሩ ዓለይና ማዳዓ ሊላህ ዳዕ እያሉ እልል ብለው ጨረቃ ወደኛ ብቅ ያለ ብለው አላህን ለማመስገን በደስታ ተቀበሏቸው። ነቢዩ የተወለዱበት ብለን ድግሱን ደግሰን ምናከብረው ነገር የለም፣ አልታዘዝንም። ቀንን ብንይዝ ይላሉ ቦታ ምንሰጠው ቀን ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱበት የኢስላም ብርሃን የፈነጠቀበት ኢስላምን በብቸኝነት አላህን የተገዛንበት ኢስላማዊ መንግስት የተቋቋመበት የሂጅራ ታሪክ ነውና ሂጅራን እንይዝ ነበር። እሱንም ደግሞ በዓል አድርጎ መያዝ አይቻልም አሉ። አይሻ ምን ትላለች? ሰው በደስታ ሲያለቅስ አባቴን አቡበከርን ባልመለከት ኖሮ አላምንም ነበር አለች። አቡበከር አንዴ በቀኝ ያሉ፣ ሌላ ጊዜ በግራ፣ ከፊት ይሆናሉ፣ ከኋላ ይሆናሉ። ማንን? ለዓለማት እዝነት አድርጎ የላካቸውን የአላህን ነቢይ ለመጠበቅ። ለነቢዩ ኡማ ከባዱ ሙሲባ ማለት የነቢዩ ሞት ነው። መሐመድን የሚገዛ ካለ መሐመድ ሞተዋል። ወመን ካነ ያዕቡዱላህ ነገር ግን አላህን የሚገዛ ካለ ፈኢነላህ ሐዩን ላ የሙት አላህ ሕያው ነው መቼም አይሞትም አሉ። ኢነል ሐምደሊላሂ ነሕመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፊሩህ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى تجلب لكم كل خير وتدفع عنكم كل سوء وشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أيها المؤمنون عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الهدايات. بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر، جاءهم ببينات وهدايات، وأيده الله بآيات ومعجزات كلها دالة على صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما يخبره به هو وحي رب العالمين. ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. جاء صلى الله عليه وسلم والناس في عماء إلا بقايا من أهل الكتاب على بقية هدايات الرسل المتقدمين. أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، هدى الله به القلوب، وكان قد أيده أجل وعلا بما يدل على صدقه ومن عجائب رسالته وخصائص ما من الله به عليه أن أبقى آياته بعد موته. فلم تنقضي آياته صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل بقي ما يبين للناس صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. أعظم ذلك هذا الكتاب المبين، هذا القرآن الحكيم الذي جعل الله آية دالة على صدق رسول الكريم. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن
وأنه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الأنبياء نبي إلا عوتي ما مثله آمن عليه البشر، يعني أعطاه معجزات وبراهين تدل على صدقه يؤمن على مثلها البشر. وكان الذي أوتيته يعني الذي خصني الله به من الآيات وحي أوحى الله إلي، فكان الذي خص الله به هذا القرآن العظيم الذي أوحى خبر المتقدمين وهداية السامعين المخاطبين وخبر ما سيكون بين أيديهم في الدنيا ويوم القيامة. فإن هذا القرآن فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم وفيه نبأ ما سيكون بين أيديكم. يتكبروا አባቶች ወንድሞች እህቶች ዛሬ ባለንበት ወቅት ላይ ትልቅ ርዕስ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ረቢዑል አወል የሚባለው ወር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶስት ክስተቶች የተከሰቱበት ወር ነው። አንደኛው ነብዩ የተወለዱበት ወር ነው። ሌላኛው ነብዩ ሂጅራ ያደረጉበት ወር ነው። ሌላኛው ነብዩ የሞቱበት ወር ነው። ስለነዚህ ጉዳዮች ቆይታ እናደርጋለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ተንከባክቦ አላህ አሳድጓቸዋል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱት በዚህ በረቢዑል አወል ነው። በረቢዑል አወል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወልደዋል። ዑለማዎች ግን በተወለዱበት ቀን ላይ የተለያየ አመለካከት አላቸው። ግማሾቹ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱት فقد ولد يوم اثنين من ربيع الأول ሰኞ ቀን ከረቢዑል አወል አሙል ፊል የዝሆኑ ዓመት ተብሎ በሚጠራው ዓመት ላይ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ተወልደዋል። وهذا باجماع اهل العلم የእውቀት ባልተቤቶች በአጠቃላይ የተስማሙበት ነው። ሰኞ ቀን መወለድ ዝሆኑ ዓመት የሚባለው ላይ መወለድ የተስማሙበት ነው። ولكن اختلفوا ነገር ግን የተለያዩት በምንድነው? ግማሾቹ 12ኛ ቀን የተወለዱ አሉ። ግማሾቹ ደግሞ በ8ኛው ቀን ነው የሚሉ አሉ። 9ኛው ቀን ነው የሚሉ አሉ። 12ኛውን ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይሄኛው የሳቸው አቋም ነው። ሰፊዩ ረህማን አልሙባረክ ፉሪ የሚባሉት የረሂቅ አልመክቱም ታሪክ አዘጋጅ ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበትን ወደኋላ ሄደን ስንተነትነው ስንቆጥረው ቃል የውሙ ታዕሲዕ 9ኛው ቀን ነው ብለን እናስባለን ይላሉ። ምንድነው ባጭሩ? ነብዩ የተወለዱበት ቀን ነብይ ነው ተብሎ ስላልተጠበቀ ማህበረሰቡ ስላላወቀ መቼውን በእርግጠኝነት አይታወቅም። ነብዩ ራሳቸው የተወለዱበት ሰኞ መሆኑን በሐዲስ ነግረውናል። ሰኞ እንደተወለዱ አናቢ ቀታዳ ረዲየላሁ ዐንሁ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين يا الله ملكتنيا نبي صلى الله عليه وسلم سلا سنيو كان صوم تطيقوا ذلك يوم ولدت فيه سنيو كان يتولدكبت كان ነው ويوم بعثت እንደዚሁም የተላኩበትም ነው أو أنزل علي فيه ወይም በኔ ላይ ቁርአን የወረደበት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ላይ ነብዩ ሰኞ ይጾሙ ነበር። በአመት ውስጥ ወደ 51 የሚጠጋ ሰኞ አሉ። ሁሉንም ሰኞ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቁርአን በሳቸው ላይ የወረደበት እንደዚሁም ነብዩ ሆነው የተላኩበት ቀን ስለሆነ በዚህ አላህን ለማመስገን ያደርጉታል። ስንት ሰኞ ይጾማሉ? 51 ሰኞችን በዚህ ተናግረዋል። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أجل الصحابة علما وأرفعهم قدرا قدراتشو درجاتشو بكصحابوች تلالك صحابة كم يبالو بعلم كف كانوا صحابوች ማከል አንደኛው عبد الله بن مسعود ነው። አንድ ነገር ይናገራሉ። الله سبحانه وتعالى إن الله نظر في قلوب العباد الله ወደ ባሪያዎቹ ቀልብ ተመለከተ። نظرة መመልከትን ተመለከተ። ከዛ በኋላ ከዛ ከተመለከታቸው ባሪያዎቹ ቀልቡ የጠራ ንጹህ የሆነ فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب العباد ከባሪያዎቹ ከፈጠራቸው ፍጥረታት በጣም ያማረ ንጹህ የሆነ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገኘና አላህ ለዚህ አጫቸው። አላህ ያጫቸው አላህ የወደዳቸው ነብይ ናቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወለዱ እናትየው አንድችን ነገር ትናገራለች። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ እንደመጣው ኢርባድ ኢብኑ ሰያራ ረዲየላሁ ዐንሁ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث حديثنا نسنا رزم على حديثنا إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين ودعته نورا أضعت منه قصور الشام
ልክ ነብዩን ስትወልድ አሚና ተመለከተች። ከሷ ሆድ የወጣ ብርሃን የሻም ህንጻዎችን ያበራ። ነብዩ በሚወለዱበት ሰዓት የዓለም ብርሃን ፍትው ብሎ ወጥተዋል ማለት ነው። ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በዚህ መልኩ ተንከባክቦ ገና ሲወለዱ ጭምር ይህንን ተአምር ማሳየት ጀመረ። አባታቸው ነብዩ ከመወለዳቸው በፊት ስለሞቱ ልክ ነብዩ ሲወለዱ ወደ አብዱል ሙጠሊብ ላከችባቸው። አብዱል ሙጠሊብ በጣም ተደስተው አላህን በማመስገን ወደ ካዕባ ወሰዱና አላህን አመስግነው ስማቸውንም ሙሐመድ ብለው አወጡላቸው። ሙሐመድ የሚባለው ስም አይታወቅም። ዛሬ ቁጥር 1 ስም ማን ነው? ሙሐመድ። ዓለምን አጥለቀለቀው። የጠላ ቢጠላ ውስጡ ቢቃጠል ኢንሻአላህ ወደፊትም ልጆቻችን ሙሐመድ እያልን እንጠራለን። የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ እንዲከተሉም እናስተምራለን። የጠላ ቢጠላም አላህን ለማመስገን ሙሐመድ ብለው አወጡላቸው። በሰባተኛው ቀን ግርዛት እንዲገረዙ አደረጉ ይላሉ። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ ተወለዱ። እንግዲህ የተወለዱበትን ተመልክተናል። ቀኑ አይታወቅም። ተወለዱ። ከተወለዱ በኋላ መካ ላይ ብዙ እንግልት ደረሰባቸው። ነብይ ከሆኑ በኋላ ታሪኩን ወደ ኋላ አልሄድም። የልጅነታቸው እስከ 40 ዓመት ታሪክ ያላቸው ህዝቦቻቸው ዘንድ የሚወደዱበት ታማኙ መሐመድ የሚባሉበት፣ ነገር ግን ነብይ ከሆኑ በኋላ ወዳጆች ወደ ጠላት ተቀየሩ። አቡ ለሃብ ነብዩ ሲወለዱ ተደስቶ ስወይበቱል አስለሚያ የተባለችውን ባሪያውን ነፃ አውጥቷታል። ነብይ ሲሆኑ ግን የመጀመሪያ ቀንደኛ ጠላታቸው አቡ ለሃብ ነበረ። ተበለከ ያ ሙሐመድ አሊሃዛ ጀማዕተና፣ ሙሐመድ ወይ ጥፋት ላንተ ይገባ፣ ላኢላሃ ኢላላህ ቁም ነገር ነው ብለህ ሰበሰብከን፣ ጥፋት ላንተ ይሁን አላቸው። ማንን? ረሱልን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ወዳጆቹ ሲነካ አይወድምና በሱ ላይ ቁርአን አወረደ። ተበት የዳ አቢ ለሃብን ወተብ፣ የኔ ነብይ ሳይሆን ጥፋት ላንተ ነው የሚገባው አለው። ነብዩ መካ ላይ የመከራ አይነት ተፈራረቀባቸው። ብዙ ችግሮችን ተጋፈጡ። አጎታቸው አቡ ጣሊብ ይከላከሉላቸው ነበር። አጎታቸው አቡ ጣሊብ ሲሞቱ፣ ሚስታቸው ኸዲጃ ሲሞቱ፣ ተራው ማህበረሰብ ጭምር ነብዩ ላይ መጥፋት አዛ ማድረግ ጀመሩ። ወደ